አምጥቶ ወደ እስልምና እንድገባ ያደረገ ሌላ አካል አይደለም፣ ኤልሻዳይ ነው። ለጥፉትና ሌባ እንደሆነ አስተዋውቁ። ኤልሻዳይ የሚባለው የጉዞ ማህበር የሃይማኖት አስጎብኝ ምናምን የሚባለው ሌባ ወንበዴ ተቋም ነው። ወደ ስራ እንዴት መመለስ እንዳለብህ ወደ ስራ መመለስ እሱ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። አቅም አለ፣ ወጣት ነህ፣ ገና ነህ፣ መስራት ትችላለህ። ስለዚህ ይህንን ምልህ ምንድን ነው ሌሎች ነገር ለሃይማኖት ብለሽ ለሆድህ ብለህ ለገንዘብ ብለህ ሃይማኖት ብቀይር ከሆነ ቶለሬት አናደርግም። ሰው አንገቱን ለሴፍ ይሰጣል። እምነቴን ከቀየርኩ አሞኝ ስለሚሆን ጸበሉ ሰዱ ብዬ ሁሉ የተናገርኩበት አጋጣሚ ነበር። እኔ እንደዚህ ስለተናገርኩ ሰፖርት ማድረግ እንዳታቆሙ ነው ማድረጉ። እኛ ጋር ስላልተለመደም ነው ይሄ። እስከ ሞት ድረስ ሊያደርስ ስለሚችል ክርስቶስ መከተል መጨረሻችንን ሞት ስለሚሆን ተርዴ አትሊስት አንድ ሰው ይመጣብናል። አመት ምናምን የተቀመጡ አሉ። ቤተሰብ ካገኘ ሊገድላቸው ይፈልጋቸው። ለምሳሌ እነ አህመድ ዲን ጀበል የመሳሰሉት እነሱ ከትክክለኛው እስልምና ጀምዓ የወጡ እንደሆኑ ተናግረዋል። የሙሐመድን አስተምሮ አልቀበልም ብትል አንገት ነው የምትቆረጠው። እስኪ አሁን እፎይ ተመልሳል። አይ ቲንክ ዲስፕሌይ ላድርግልህ። በጣም እሺ። ነብዩ መምህር ናቸው። ኦኬ፣ የፈጠነ ገስት ያላችሁ ይመስገነው። ጥሩ ጥሩ ስላየንባቸው ጊዜ ካላቸው እና መማር የሚፈልጉ ከሆነ ወደኛ አካባቢ ወዳለንበት ወደ ጻድቃኔ ማርያም ሊመጡ ይችላሉ። እዛ አካባቢ ነበርኩ። አይ ጻድቃኔ ማርያም እኔም እዚያ ስለሆንኩ እሱም እዛ ነበርኩ ብሎኛል። ጥሩ ጻድቃኔ የት ነበሩ ልጠይቃቸው እንደፈይ ምናልባት መነኩሴ ነበርኩ ሲሉ ስለሰማሁ በምን አይነት መንገድ ሆነ? እሺ አፍተን ጻድቃኔ ነበሩ። እኔ መጀመሪያ እንጦጦ ነው የነበርኩ። ከእንጦጦ ደግሞ አሁን ቀኖና የተቀበልኩት ጋራ መድኃኔዓለም ነው የሚባለው፣ ወደ ወለታ መስመር ማለት ነው። እዚያ ነው እፎይ። ኖ አስቀድሞ ጻድቃኔ እንደሄድክ ነግረኝ ነበረ። ጊሼን ነው ጻድቃኔ ነው ያልከኝ? ጊሼን ነው። ኦኬ ሶሪ፣ የኔ ስህተት ነው። ጊሼን ነው ጻድቃኔ። ይደውሉ፣ ወደኛ ጋር ይደውሉ። እኛ ትምህርት ቤት የሚማሩበትን መንገድ እናመቻቻለን። ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም ከፈለጉ ቅኔም ከፈለጉ ሃይማኖት ሳቡ በቃ በውስጥ ማነው አውራቸው። በውስጥ አውሩ። በቃ በውስጥ አውራቸው። በጸሎትና ተስፉ የፈጠነ ሰዓት አትግደሉ። በጸሎት ሰላም እፎይ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም እንዴት ነው? አቤት ይቅርታ፣ እኔ ለመማር ነው እንጂ ለማዳመጥ ነው። ክርስቲያን አንዴ በውስጥ አካውንት ላክልኝ እና ደግሞ አንድ ማለት ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው? ያው ወጣት ነው በርግጥ ግን ያው ክርስትና ደግሞ ስትራግል አለው። ያው ወጣት ነው አጥቶ ሊሆን ይችላል። በርግጥ ግን መምከር አልችልም። ያው እስከ ሞት ድረስ ሊያደርስ ስለሚችል ክርስቶስ መከተል መጨረሻችንን ሞት ስለሚሆን ያው ሁላችንም ማወቅ አለብን ነው። አካውንት ላክልኝ፣ የቻልኩትን አስገባለሁ። አካውንት ከስር አለ፣ ከስር ሜንሽን አድርጉና አስቀምጡለት። እፎይ አቤት። ሰላም ዲፋማ ሸፋን ሮትን ዱበደ ጋኔ ጉዳ ገለተማዳ ያውንስ ያማድ እንዳማደ እንደንዳነት በቃ ዘንልህ እንደነ ሳምንቲ አፈን ኦሮሞ ማኑ እንደንደሳ እንደንፍሪድ አየ ማይክ ካሲ ዱበዱ Obboleessa keenya waaqayyoon bara jireenya keessi eebbisu tajaajilaan kan fakkaatan akkasuma bulaan koo daaqonoota akkasumallee abboonni koo barsiisonni wangeelaa kan taatan hundumti keessan gaafa jaalala kiristoosiniif haa baay'atu. Obboleessa koo jabaadhu, qormaan waanuma jiru waan ta'eef amma danda'amaatiin keessan naafis akkaawuntii naaf ergama danda'amaatiin sin gargaara. Ifooyi naaf galatoomishii ifooyi giza lammataallee isin dhiifama. Ifooyi adaraa rabbii maaliif jennaan akkaawuntii saayimad kan jettu kun akkaawuntii yeroo aan seenu yeroo mara mana kee akkaawuntii homaan qaban humtuu keessan jiru jechaadha. Muluu isaanii yeroo mara dhugaa rabbisittuu yeroo hunda sordofaa akka warra gastii gubbaa jiran nan laala. Zeeroodhaan seenu tokko fooloorsi nama tokko ton qabaatee seenu.
seenum tokko followers nama tokko ton qabaatee seenu. Kanaaf sitti kennaa jira fooyi. Maaliif jennaan beekaa godhu waan ta'eef mucaan ammantiin eetu kun yeroo mara nan laala. Yeroo mara afaan Oromootiin si barreessa akkaawuntii yookiin na koomentii keenya dubbistu fooyi. Please yeroo mara zeeroodhaan seenu hundumaan qaban jechaadha dhugaa rabbii hin seenu 500 510 akkasitti bochaadha. Yeroo mara yoo xiqqaatee dhugaa rabbii isinitti kadir kan jedhamu tokko alaabaa Itoophiyaa ofirraa kaa'e 15 seene gaaf tokko torbaan seenu akka yeroo mara zeeroon seenu kanaafuu ifooyi laalitiin tini beekas deebisanii bakka humna kee laaffisaa jiru jechaadha. Yeroo mara nan laala yeroo mara dhugaa rabbii sitti mana kee galgallaa dhufu malee toon ilaali warra gastii gubbaa yeroo ta'u ilaalin garuu xiqqate nama 15 nama 20 0 seenu jechaadha. Zeeroon seenu 60-70 amma si bakka amma kee gadi dadhabaa deemutti amma mucaan amma akkas taa'e akkasitti saayimad kan jedhamu kun 0 seene 38 bahe. Zeeroo uumamaan qabu jalqaba jala taa'ee ilaalaa ture jechaadha. Kanaafuu piliis afaan Oromootiin ijoollee baay'ee barreessaa ture jalaa immoo kolfaa turan jechaadha. Kanaafuu piliis ishee fooyya kanatti dhiifamallee ni caala beekumsa qabati bakka anaaf qaalii keenya waan ta'eef adaraa keessa. Tole. Galatoomi. Eebbifami. Galatooma. Okay. Yaayyaa kaan abinnet. ሄሎ ፎይ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ይመስገነው። በቃ የትራንስፖርት የተባለውን ሸፍናለሁ። 4,000 ብር አስገባለሁ። እሺ አካውንቱን አይዘሃል? አሁን መላክ እችላለሁ እኮ አካውንቱን አለላ አስገባለት። ጽፌዋለሁ፣ ችግር የለም። እሺ አብነት ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን። ሆኗል፣ ምን ይደረግ። በጣም ብዙ ፈተና አሳልፏል። እኔ ይህንን ያልኩት እሱን እንትን ለማለት ሳይሆን ተርዴ አትሊስት አንድ ሰው ይመጣብናል፣ እንወቀሳለን፣ ለእኛ ተብለን ማለት ነው። እኛን ዝም ብላችሁም ብለው እሱ ወንድ ነው። ሴቶች አሉ ሰው ጋር የተቀመጡ እንዲሁ ምግብ ብቻ እየበሉ አመት ምናምን የተቀመጡ አሉ። ቤተሰብ ካገኘ ሊገድላቸው ይፈልጋቸው። ለነሱ ገንዘብ አንለምንም ብለን ለወንድ ብንለምን ለአይምሯችንም ይከብዳል። ፕላስ ደግሞ አሁን ከሙስሊም ቤተሰብ ሲወጣ ሙሉ ቤተሰብ እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም ለሞት ሊገል እየፈለገ ኤቭሪቲንግ ጋተ ገባ። እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ስላለን ነው ብዙዎች ስለምንተዋወቅ አሁን ወደ እነሱ ጋር ሲሄዱ እሱ አሁን ኃይለኛ የሚረዱበት ቦታ ነበር ያለው ለመናገር ሙስሊሞቹ ጋር ኢንዲቴል ስለማውቀውም ኢንዲቴልም አውርቼዋለሁ ከዚህ በፊት። ከዛ በኋላ አሁን ነርበስ ሆኜ እንትን ያልኩትም ዴሊ የምትሰማቸው ነገሮች ብዙ የባች እየሰማ ስትመጣ በቃ እንትን እያልክ ትመጣለህ እንጂ የእሱን ኬዝ ሳልሰማ እስከ ቡሌ መብላት ከቡሌ መብላት በረንዳ ማደር ኤቭሪቲንግ አሳልፏል። እና ከትልቅ መምህር ከክህነት ወርደ እንደዚህ ቡሌ መብላት በረንዳ ማደር እንትን ስትል ያናድድ ነው ገባ። ይሄንን እንኳን ማድረግ ትልቅ የተቋም ውስጥ አገልጋይ የነበር ከዛ አምጥተህ እዚህ ጋር በረንዳ ጥለኸው ያንን ያደረጉትም ከሌሎች ለወደፊትም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ በርም እንጂ ልጁ መረዳት ያስፈልገዋል። ግን መሰረታዊና ችግር ፈቺ ነው ወይ? አይደለም። ወደ ስራ መመለስ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ከዛ አንጻር ብቻ ነው። ኤኒዌይስ አብነት እንዴት አመሰላችሁ? ይመስገነው። ሰላም ናችሁ? አለን። በቃ እኔም የቻልኩትን አስገብቻለሁ። በቃ ቴንኪዎች እናመሰግናችኋለን። አንድ ሶስት ሰው ልጨምር ነው ይልካል። አንድ ሶስት ሰው ሌሎቻችሁ በውስጥ ትምህርታችን ብንመለስ ብዙ ወንድሞች ስለሰሙ ያስገቡለታል። በእርግጠኝነት እናግዘዋለን። እሺ ሰፖርት አድርጉት። እናንተም ደግሞ በትምህርት ስላላችሁ ሰፖርት እናግዘዋለን። ችግር የለም። ቢያንስ የሆነ ነገር ፈልጉለት፣ ስራ ነገርም ፈልጉለት፣ እናግዘዋለን። ወደ ትምህርት ሰምተሃል? በደንብ አውራቸው። መረጃ እንወስድና ቢያንስ እንድማር ሙሉ መረጃ ውሰዱ። ያ ዋናው የሚያስፈልገው እሱ ነው። ወደ ስራ መመለስ ነው። ከዛ ስናስወጣው አክቹዋሊ ቤት ተከራይተውለት ኤቭሪቲንግ አሟልተውለት ተቀምጦ ከነበረበት ነው እንዲወጣ ያደረግነው። አሉ ብዙ እንደዚህ የምናስወጣቸው አሉ። እዛ ደሞዝ እየከፈሏቸው ቤት ተከራይተውላቸው ኤቭሪቲንግ አሟልተውላቸው የሚያስቀምጧቸው። እኛ አስወጥተን ምንድነው የምናደርገው? ምንም እንሰጣቸው የለም። አስወጥተን ብቻ እንትን ማለት ነው። ምክንያቱም ክርስቶስም ያው ተወዱኝ መስቀሌን ተሸክማችሁ ተከተሉኝ ስላለ መስቀል ነው የምንሰጣቸው። ግን ያ ማለት ደግሞ አንዳንዴ
የሚያበረየውን እንትኑና ፍቃድ እንደሚለው አትሊስት ምግባቸውን ማለት አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ግን በር መክፈት አለብንም ብዬም ደግሞ ስለማላምን ነው። እዚህ ውስጥ ያለው ሁሉም ችግር ያለበት ይኖራል፣ የሚረዳውም ችግር ያለበት ይኖራል እና እነዛ ነገር ነው እንተሳሰብ ለማለት ነው። በመስጠትም መባረክ ስላለ አብዮት ወይ ፎይ እንደምን አመሻችሁ? ሰላም ነው መስገነው። እኔ ወንድ ብዬ አፍጥኝ። እሺ፣ በዚህ አጋጣሚ ወንድማችን ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ወደ ቤት መለሰ። ወዲ ማለት አካውንቱን በውስጥ ላኩልኝ፣ እኔ አስገባለሁ፣ የምችለውን አስገባለሁ። ሜንሽን አርጓት። አካውንት ማንም የሚልክልሽ ስለማይኖር ሜንሽን አርጓት። እዚሁ ያዥ። እሺ። ማዕድ ህይወት አሁን ያለሁበት ቦታ ስለማይመቸኝ ምናልባት ፎሎ አድርጎ ከስር ብጽፍልኝ 10,000 ብር ላስገባለት ይችላለሁ። ነገ ጠዋት ቴክስት አርግና ሀይ በለው፣ ሰላም በለው፣ ንገረው፣ ይጽፍልሃል በውስጥ። እሺ ማዕድ ሀይ በለውና በውስጥ ጻፍለት። በቃ በውስጥ አውሩ። እሺ ሞቴ እሸቱ እባላለሁ። ስጽፍ መልስልኝ። ፋሎ አድርግ። ኦኬ ሰላም ነው። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም አላችሁ? ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ወንድማችን ስላየሁት ደስ ብሎኛል። ያው አጋጣሚ ነው ለመግባት ተብሎ እንትን ያልኩትኝ። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ጨርሶ በደንብ ጽናቱን ሰጥቶ ያቆምልን። አካውንት ሜንሽን ታደርጉልኛላችሁ። እኔም ያው የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ፣ ግን የቻልኩትን ያው ከደሞዜ ተቆራጭ አድርጌ እንትን እንዳለኝ አሁን አስገባለሁኝ እና አካውንቱን አሁን ከስር ጻፉልኝ። ያው ሜንሽን አድርጌ ያለው ራሱንም ጻፉለት፣ በውስጥ ጻፉለት፣ በውስጥ አውሩት። ስራ ያላችሁ ደግሞ የተሻለ አናግሩት፣ በውስጥ ሰፖርት አድርጉት። ጆከር ስትልኝ እፎይ፣ ሰላም አመሻችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ይመስገነው። እንዴት ነው? እንትን በውስጥ አካውንትን ወይ ላክልኝና ነገ ጠዋት 3,000 ብር ልክልኝ። አውራ በውስጥ ጻፍለት። ኦልራይት ክርስቲያን እንግዲህ በተቻለ መጠን ያው አዩ የመሲው ልጅ የምትላለች አዩ ለሌላ ጉዳይ መሰለኝ። ቅድም ደጋግማ እየፈለገች ነበር። አዩ የመሲው ልጅ ወይስ ሚዩት አደረኳት ዝም ስትል። ኦኬ ያ በውስጥ እንግዲህ ያላችሁን አናግሩትና በውስጥ እንደምባሉት ከዚህ በላይ እንትን አንቆይ። አዩ አለሽ? እየተቆረጠውን አልተሰማኝም። አፍጥኝ። ምንድን ነው እሱ? ምን ፈልገሽ ነው? በውስጥ ስለምፈልግህ እስኪ በውስጥ አውራኝ መላስ። እሺ ኦኬ። ፓራፍሬዝ አድርገው ቶፒኩን ክርስቲያን። ኦኬ እሺ፣ ቶፒካችን ላይ የተወሰነ እንበልበት እና እንቀጥላለን ማለት ነው። ያ መጀመሪያ ቶፒካችን እያወራን የነበረ ያው በሙስሊሞች እንግዲህ የተለያየ አይነት እምነት ያላቸው ሙስሊሞች የትኞቹ ናቸው ልክ የሙሐመድን አስተምሮ የያዙት፣ ሙሐመድን ፍጹም መታዘዝ የታዘዙት፣ የሙሐመድን ትምህርት የተቀበሉት የትኞቹ ናቸው፣ ያልተቀበሉት ደግሞ ፍርዳቸው ምንድን ነው የሚለውን ነው። በመካከላቸው እንግዲህ አፍአዊ በሆነ መንገድ ማለት ነው አንድ ነን የሚል በተለይ ደግሞ በዋሃብያው ሴክት ማለት ነው የትኛው ሙስሊም ጋር አንድ ነን የሚል እንትን አላቸው እና በተለይ ሀገራችን ላይ ካሉት ሁለቱ ከዋሃብዮቹ ከአህባሾቹ ጋር ማለት ነው አንድ ነን የሚለየን ነገር የለም በሚል ይናገራሉ በነገራችን ላይ። ነገር ግን በውስጣቸው እጅግ በጣም የተከፋፈለ በመጽሐፍቶቻቸው ደረጃ እንኳን የሚሰዳደቡ ናቸው። ለምሳሌ እነ አህመድ ዲን ጀበል የመሳሰሉት የዋሃብያ ኡስታዞች አህባሾችን የሚለው እነሱ በጥመት መንገድ ላይ እንዳሉና የእነሱን ፈተዋ
እነሱ ከትክክለኛው እስልምና ጀምዓ የወጡ እንደሆኑ ተናግረዋል። ስለዚህ እነዚህ ሙስሊሞች የትኞቹ ናቸው የሙሐመድን አስተምሮ የተቀበሉት የሚለው ላይ ነበር የነበረው። ሜይ ቢ በዚህ ላይ ማውራት የምትፈልጉችም ውሃብዮችም አይ እኛንን የሙሐመድን ትምህርት የያዝነው እኛንን የምትሉ መግባት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሙሐመድ አንድ ግለሰብ ሆኖ 2 ወይም 3 የተለያየ አስተምሮ ሊያስተምር ስለማይችል ማለት ነው። በአምላክ ላይ እጅግ በጣም የሚለያዩ ናቸው። አህባሾችም ውሃብዮችም ምንም የማይገናኙ ሁለቱም የተለያየ አስተምሮ ያላቸው ናቸው። የሚለያዩ ናቸው። አህባሾችም አላስፈረዱና የሱ ያስፈረደውን ደግሞ ካልተቀበሉ በጥመት መንገድ ላይ እንዳሉ ተናግሯል ማለት ነው። የትኞቹ ናቸው የሙሐመድን አስተምሮ ናቸው? ውሃብዮች ናቸው። አላህን በአካል የሚገልጹ ናቸው ወይስ ለአላህ አካል የለውም የሚሉ ናቸው? አላህ ወደ ቅርቢቱ ሰማይ ከሌሊቱ 1/3 ክፍል ሲቀር ይወርዳል የሚሉት ናቸው ወይስ አይወርድም የሚሉት ናቸው? አላህ ከአርሽ በላይ በቦታ ተገድቦ ያለ ነው የሚሉት ናቸው ወይስ አላህ ያለ ቦታ ነው ያለው የሚሉት ናቸው? ለአላህ እጅ፣ ፊት የመሳሰሉ አካላትን የሚሰጡ ናቸው ወይስ ደግሞ የማይሰጡት አህባሾች ናቸው? የትኞቹ ናቸው? ልክ ሙስሊሞች ይህን መመለስ ትችላላችሁ። በእርግጥ ያው ብዙ ጊዜ ስለ አምላካቸው ስለማይማሩ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊያስቸግራቸው ሊከብዳቸው ይችላል። ነገር ግን እናውቃለን እስልምና መልስ አለው። ቤታችን ክፍት ነው፣ መታችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ቀላል ጥያቄ ነው የጠየቅናችሁ ማለት ነው። ሀኑኒ እንኳን ደህና መጣሽ ብለናል። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንዴት አመሻችሁ? አለን ሰላም ነው አለን። ኔትወርክ ዛሬ በጣም ጎረቤት ነን መሰለኝ። እኔም እኮ በጣም ነው አዛ ያደረገኝ። መሆን አለበት ጎረቤት መሆን አለበት። ጉዳይን ያበላኝ በጣም ረጅም ሰዓት ነው እንትን ያለብህ። አዛ አደረገኝ እንጂ ሙሐመድን በፍጹም እስካልታዘዙ ድረስ እምነት የላቸውም። ይህንን እንዴት ታየዋለሽ? አኑኒ ሳባዎቹ በፍጹም ይታዘዙታል ብለሽ ታምኛለሽ? እንኳን አሁኖቹ እኔ እንጃ ወይ ምክንያቱም መሐመድ ከተሲ ቡሃሪ 7366 አንድ የክርስቲያን ቼክ አድርገው ሊሞት አካባቢ እንኳን እንደማይታዘዙት መረጃዎች አሉ። ባይዞ አይታዘዙትም፣ ዘሆል አይታዘዙትም። መሐመድ ምን ብሏል መሰለሽ? ሴት ልጅ ያለ ባሏ ፍቃድ መውጣት ከቤቷ እንደሌለባት፣ የጦር መሪ መሆን እንደሌለባት ተናግሯል። በትል ኦፍ ካሜል ታውቂዋለሽ? የካሜሉ ጦርነት መሐመድ እንትና አይሻ እና አሊ የተፋየቱበት የተከታከቱበት ነው። አይሻ ነች እየመራች ሄደችው እና እጅግ በርካታ ሙስሊም ያለቀበት ጦርነት ነው። የሚያገባ ነው የሙሐመድን ልጅ የሚያገባ። አይሻ ደግሞ የሙሐመድ ሚስት ነች። ሁለቱ ጦርነት ከፍተው የካሜሉ ጦርነት ይባላል። ተጨፋጭፈዋል። መሐመድ ደግሞ ምን ብሏል? ሁለት ሙስሊሞች ሴፍ ይዘው ተተገዳደሉ፣ ገዳይም ሟችም ገሃነም ይገባሉ ብሏል። እዛ ላይ የሞቱ ሙስሊሞች ሳባዎች ናቸው እንዳለ የሞቱት። የሙሐመድ ተከታይ ነበሩ፣ በመሐመድ ጊዜ የነበሩ ሳባዎች ናቸው የሞቱት። ስለዚህ ነኝ ሰዎች አይሻ ተገበረችው ቶች አለቁበት እዛ ላይ። ስለዚህ አይሻ ገሃነም ትገባለች ብለው ሺዓዎች እኮ የሚያምኑት በዛ ነው። ምክንያቱም ሳባዎቹ ናቸው። አይሻ እንግዲህ አሊ የሙሐመድ ልጅ ነው የሚያገባው፣ አይሻ ደግሞ የሙሐመድ ሚስት ነች። ሁለቱ ጦርነት ሲከፍቱ ማሰብ ነው። የአይሻ ተከታዮች አይሻን የሚደግፉ አሉ፣ በሴፍ ተጨፋጭፈዋል።
ቀጥታ ገነት ይገባሉ ያላቸው መሐመድም ገሃነም ይገባሉ ማለት ነው በዚህ አስተምሮ። ምክንያቱም ገዳይ ኤኒዌይስ ሊሞት አካባቢ ላይ መሐመድ እንዲህ ብሎ ነበረ። ቀጥል ስችን አዲስ አንብባት። ሰሃቦቹ ሁሉ እንግዲህ መሐመድን ይታዘዙታል ወይ ነው የሚለው። ምክንያቱም ማንም መሐመድን የማይታዘዝ ሙስሊም አይደለም ስለሚል ቁርአኑ ስለሚናገር ማለት ነው። ቡኻሪ 7366 ላይ ናሬትድ ኢብን አባስ እንደተረከው ብሎ ይናገራል። When the time of the days of the prophet approached, while there was some men in house, ምንድነው የሙሐመድ የመሞቻው ጊዜ ሲቀርብ በቤት ውስጥ ጥቂት ሰዎች ነበሩ። and among them was ዑመር ኢብን አልካታብ፣ ከዛ ውስጥ አንዱ ዑመር ኢብን አልካታብ ነበር ይላል። the prophet said፣ ነብዩም ደግሞ እንደዚህ አላቸው፣ come near, let me write for you a writing after which you will never go astray። እንድጽፍላችሁ ወረቀት ነገር አምጡልኝ፣ እናንተ እኔ ከሞትኩ በኋላ ከኔ በኋላ እንዳትስቱ አላቸው። ዑመርም እንደዚህ አለ፣ the prophet is seriously ill፣ ነብዩ እውነትም ታሟል። and you have the Quran, so Allah's book is sufficient for us፣ የአላህ መጽሐፍ ቁርአን አለን፣ ስለዚህ እሱ በቂያችን ነው ብሎ መለሰለት። ሙሐመድ ወረቀት አምጣ ልጻፍላችሁ ያለውን ዑመር በቀጥታ አልተቀበለም። እውነትም በሽተኛ ነህ ብሎ መለሰለት ማለት ነው ሙሐመድን። the people in the house differed and disputed፣ ሰዎቹ በዚህ ሐሳብ ተከራከሩ፣ ተለያዩ። some of them said፣ ግማሾቹ እንደዚህ አሉ፣ come near so that Allah's messenger may write for you a writing after which you will not go astray። የተወሰኑት እንደዚህ አሉ፣ ለሙሐመድ ወረቀት አምጡለት ይጻፍልን ወደፊት እንዳንስት ብለው ተናገሩ። while some them said፣ ሌሎቹ ደግሞ and what ዑመር said፣ ሌሎቹ ደግሞ ዑመር የተናገረውን ተናገሩ። ማለትም ቁርአን አለን በቂያችን ነው እኛ ሌላ አንፈልግም ብለው ዑመርን ደገፉ። ሌሎቹ ደግሞ ሙሐመድን ደገፉ። ጎራው ለሁለት ተከፈለ ማለት ነው፣ የሙሐመድና የዑመር። when they made much noise and differed great፣ ተጨቃጨቁም ማለት he said to them፣ ለነሱም እንደዚህ አላቸው፣ go away and leave me፣ ሂዱልኝ ካጠገቤ ውጡ አላቸው ሙሐመድ ይሄን ጭቅጭቃቸውን ሲሰማ ይል ነበረ። it was a great disaster that their difference and noise prevented Allah's messenger from writing for them። ይሄ ነበረ የአላህ መልእክተኛ የረበሸው ለነሱ እንዳይጽፍላቸው ብሎ ትልቁ ልዩነት የፈጠረና በጣም ግሬት ዲዛስተር ወይም ደግሞ ትልቅ አደጋ የነበረው ይሄ ነበር አለ። እንግዲህ ማሰብ ነው። አዟቸው አምጡ ልጻፍላችሁ ወደፊት እንዳትለያዩ ክፍፍል እንዳይፈጠር ብሎ ሲላቸው እምቢ አሉት። ቁርአኑ ሙሐመድ ከፈረደ በሱ እምቢ ማለት አትችሉም፣ ባዘዛችሁ ላይ ሳታመነቱ ተቀበሉ ይላል። ምንም ሳታመነቱ ያሰጣችሁ ሁሉ ያዙ ይላል። ሳባዎቹ እምቢ አሉት። ሙሐመድ የፈረደውን ያዘዛችሁን ሙሉ ለሙሉ ካልተቀበላችሁ ደግሞ አማኝ አይደላችሁም፣ ከተጨቃጨቃችሁ በሱ ካላስፈረዳችሁ እምነት የላችሁም ብሏል። በዚህ መሰረት አማኝ ናቸው ማለት ይቻላል። እነ ዑመርን አማኝ ናቸው ማለት ይቻላል። አኑኒ ምክንያቱም ፍርዱን እኮ አልተቀበሉም። ሙሐመድ ያዘዛችሁን እሺ ብላችሁ ስታልተቀበላችሁ ድረስ እምነት የላችሁም አለ ቁርአኑ። እዚህ ጋር ደግሞ ስናይ አንድ ወረቀት አንጡና ወደፊት እንዳትለያዩ ልጻፍላችሁ ሲል ይሄ ታሟል በቃ ማለት ነው። በደንብ በሽተኛ ነው አንሰጠም አይነት ስታፍ ተናገረ። እውነትም በደንብ ህመሙ ጠንቶበታል። ከዛ እርስ በርስ ተለያዩ፣ ተከፋፈሉ። አሁን ግማሾቹ አይሰጥ የሚል ጭቅጭቅ ተፈጠረ። ይህን ጊዜ ነብዩ ተናደደና ምን አለ ሙሐመድ፣ ውጡልኝ ከስሬ ብሎ አባረራቸው ማለት ነው ተናዶ። ቁርአኑ ምን ይላል? ከተጨቃጨቃችሁ ከተለያያችሁ አንብበው ክርስቲያን 465 በሙሐመድ እስካላስፈረዳችሁ ድረስ ለሱ በፍጹም እስካልታዘዛችሁ ድረስ እምነት የላችሁም ይላል። ስለዚህ አልታዘዙትም።
ስለዚህ እምነት አላቸው ማለት እንችላለን። ሙሐመድም አይታዘዙ በኋላ ያስተላለፉትንስ እንዴት ማመን እንችላለን? ኦኬ አንብቦ ያ በጌታህም እምላለሁ በመካከላቸው በተከራከሩበት ፍርድ እስከሚያስፈርዱህ ከዚያም ከፈረድከው ነገር በነፍሶቻቸው ውስጥ ጭንቀትን እስከማያገኙና ፍጹም መታዘዝን እስከሚታዘዙ ድረስ አያምኑም አይሆኑም ይላል። ታዲያ ምን መሆን ይችላሉ? አሁን በዚህ መሰረት አይ አይሆኑም እንዳነበብ ነው ከሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ሐዲስ ያስተላለፉት ራሳቸው አማኝ አይደሉ። በቁርአኑ መሰረት ሲዳኙ ሙሐመድ አማኝ አይደሉ። ሙሐመድን አይከተሉ ከእምነት ወጥተዋል ማለት ነው። ውስብስብ ነው፣ ግራ ነው የሚያጋባው። ኧረ ግራ ገባኝ። ኧረ እኔስ ጥያቄ አለሽ? አይ የለኝም። እንጨርስ ክርስቲያን ያ እንጨርስ ፎይ ለዛሬ ብቃን። ሜቢ ሀሳቡን በደንብ ተረድተውታል፣ በደንብ ያገኙት ይመስለኛል። ያው ሁለቱ ባላቸው ልዩነት ላይ በተለይ እጅግ በጣም ትልቅ ልዩነት ስላላቸው ማለት ነው። የትኛውን ነው ሙሐመድን የተቀበሉት የሚለው ጋር ሲመጣ እርስ በራሳቸው የሚገዳደሉበት ቶፒክ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ቶፒክ እርስ በራሳቸው የሚገዳደሉበት፣ ምክንያቱም ማንም ሰው ሙሐመድን የሚቃወም ስለሚገደል፣ ሙሐመድን የሚቃወም ይገደላል። የአማርኛውን የቁርአን ተፍሲር ላንብብላቸው ወይስ ይብቃን? አንብቦ አንድ የአማርኛውን የቁርአን ተፍሲር ላንብብና የሼክ መሐመድ ዘይኔ የተጻፈውን ማለት ነው እንጨርሳለን ማለት ነው። እርስ በራሳቸው ሊያገዳድላቸው የሚችል ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ሙሐመድን አለመቀበል አንገት ያስቆርጣል። ከሙሐመድ ፍርድ የተሻለ ፍርድ አለ ብሎ ሌላ ፍርድ መፈለግ አንገት የሚያስቆርጥ እንደሆነ ላሳያችሁ። ሱራ 4:68 አማርኛ የቁርአን ተፍሲርን ማለት ነው። ኦኬ ይሄን አብራችሁን ተከታተሉና ላንብብላችሁ። ከሴቶች ምዕራፍ ከ60ኛው እስከ 68ኛው ያሉት አናቅጽት የወረዱበት ምክንያት አንድ ቢሽር የተባለ አስመሳይና ይሄ ሙስሊም ነው እንግዲህ አስመሳይ እዚህ ጋር የተባለው ሙስሊም የነበረ ሰው ነው እና አንድ አይሁድ በአንድ ጉዳይ ተጣልተው ሲጨቃጨቁ ቆዩና አይሁዱ ፍርድ ለማግኘት ወደ ነብዩ እንሂድ ሲል አስመሳዩ ሙስሊም ደግሞ የለም ወደ ከዓብ ቢን አሽራፍ ወይም ደግሞ ወደ አንድ አይሁዳዊ አሊም እንሂድ በማለቱ ክርክር ገጠሙ። ሆኖም አይሁዱ አሸነፈና ለፍርድ ወደ ነብዩ መጡ። እሳቸውም ጉዳዩን ተመልክተው ለአይሁዱ ፈረዱለት፣ በሙናፊቁ ላይ ፈረዱበት። ሙናፊቁም የነብዩን ፍርድ ባለመቀበል ወደ ዑመር ሄደው እንዲዳኙት ጠየቀ። ዑመርም የጉዳዩን ዝርዝር ከአይሁዱ ካዳመጡ በኋላ ለሙናፊቁ የነብዩን ፍርድ ያለመቀበሉን ጠየቁትና ያለመቀበሉን አረጋገጠ። ዑመርም ቆየኝ ጠብቀኝ ያሉና ወደ ጓዳ ገብተው ሰይፋቸውን ይዘው በመውጣት የሙናፊቁን አንገት በመቁረጥ የአላህ መልእክተኛ ውሳኔ ያልተቀበለ የውሸት አማኝ ወይም ደግሞ አስመሳይ ብለው ሲናገሩ የእርሳቸውም ተግባር በማረጋገጥ ይህን አንቀጽ ወረደ። የሙሐመድን አስተምሮ አልቀበልም ብትል አንገትህ ነው የምትቆረጠው። ሌላ ፍርድ ብትፈልግ እንኳን ቁርአኑ የወረደው ምንድነው? ሙሐመድ ተናግሮ ፍርድ ጠይቀህ ለምሳሌ ከሁለት ሰዎች ጋር ብትከራከር እኔ ነኝ ትክክል ብለህ ብትከራከር ጫላ ነው ትክክል አበበ ተሳስቷል ካለ ቆይ እስቲ ሌላ ሰው ጋር ልጠይቅ ማን ነው ትክክል ማን የተሳሳተው ብለህ ካልክ ሙሐመድ ተናግሮ ሙሐመድን ሳትቀበል ሌላ ልትቀበል ተብለህ ትቀነጠሳለህ። ዲስ ማች ነው። ተግባባን? ሙሐመድ የተናገራት ብቻ ምንም ሳታመነታ እሱ የሰጠህን ጸጥ ብለህ ተቀበል ነው። ጸጥ ብለህ ተቀበል። ቁርአኑ እየተነበበ
እየተነበበልህ በጣም አስጠሊ ላይ እንትን ነበረ ገስት ነበረ ዛሬ በጣም ስትራግል ያደረገኝ። ቶፒኩ ይደገም፣ ነገ መደገም አለበት። ቶፒኩ በጣም አሪፍ ቶፒክ ነበረ። ኔትወርክ አስቸገረ እንጂ ስትራግል እንዳደርግ አደረገኝ። በኢየሱስ ቪዲዮ ለቀቅ ያለው ግቡና እዩት። ኮፒ ሊንክ ምናምን አድርጉት። የቃልንም ኮፒ ሊንክ አድርጉለት። ክርስቲያንም ቪዲዮ ሰርቷል። የክርስቲያንም ኮፒ ሊንክ አድርጉለት፣ ቪዲዮ ሰርቷል። ፎሎውም አድርጓቸው ቃልና ክርስቲያንን። አትሊስት 100 ሺህ እንኳን አከቷቸውም እንዴ? ፎሎ አድርጓቸው። ቃልን እስ የፈጠነ ፎሎ አድርጉት። በአንድ ደቂቃ ውስጥ እስ ያፍጠኑት። አትሊስት 100 ሰው እስ የፈጠነ 100 ሰው 500 ሰው የፈጠነ ገና 55 ሰው እኮ ነው። አፍጥኑት አፍጥኑት። እዚህ ከምናደር አፍጥኑት አድርገነዋል ይላል። አላደረግም። ደግመህ አድርገው። አንሳና ደግሞ አፍጥኑ። ዳይ አፍጥኑ። ፎሎ ይቻላል። ችግር የለውም። 3 ያድርጉት። 2 አይደለም ያልኳት 3 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 ዛሬ በጣም ዝገት ነበር። እንትኑ ገስቱ በጣም አስቸግሮኝ ነበር። አይዶን ነው ላይቭ እንደዚህ ሲሆን ያስጠላል። ሀሳባችሁን እያወራችሁ ጨርሳችሁ ቆማችሁ የቱ ጋር እንዳቆማችሁ እንኳን አታውቁትም ማለት ነው።